ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ और उन्होंने ये भी रिक्वेस्ट की कि ये जिहड़ी FIR हुई है ये सारी तुसी जानते हो कि सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय ने ये ऑर्डर किए सी वो 20 दिनों के कल्ले DGP रहे और इस तो पहला नवजोत सिंह सिद्धू के बयान जिहदे च उन्होंने आप कहा कि हाँ चट्टोपाध्याय नूं मैं लवाया AG नूं मैं बदलाया। मैं ये भी SIT नूं रिक्वेस्ट की कि जिथे PPCC कांग्रेस के प्रधान के बयान या सुखी रंधावे के बयान होम मिनिस्टर के मेरे खिलाफ की वो मेरे प्रति नफरत रखते हैं या चन्नी साहब दे ये जरूर सारी गल नूं भी SIT विचारे कि FIR जिहड़ी दर्ज हुई है उहदे सारे केसां दे ट्रायल कोर्ट ने करते हैं 19 च फैसले आ गए जिहड़े बरी होने सी उन्हां नूं बरी करता जिन्हां नूं सज़ा होनी सी सज़ा होगी। सो हाई कोर्ट लोअर कोर्ट के फैसलिਆਂ तो बाद ये परचा दर्ज होना कि ये सियासीकरण तो नहीं। दूजी गल मैं नाल ही उन्होंने कहा कि ऑनरेबल हाई कोर्ट डबल बेंच जस्टिस सूर्यकांत जी उन्होंने हैड करते सी ये सारी एलीगेशन क्योंकि जेडे बयान ने बार बार ये 14 के बयान ने अज 22 च आपां ये सारे बयानों नूं लैके लोग हाई कोर्ट गए CWP 88 2014 की 10 चलान पेश होए। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक इंडिपेंडेंट SIT बनाई। अज जेडे SIT के अफसर मैनू पूछ रहे सी उन्हां दा रैंक है DSP। वो SIT जिहड़ी हाई कोर्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बनाई सी वो अज ADGP अफसर लगे उस वेले IG सन ईश्वर सिंह जी V नीरजा जी नगेश्वर राव जी उन्होंने 10 चलान पेश किए अंडर हाई कोर्ट सुपरविजन। उन्होंने दे चलान पेश होए की होया और हाई कोर्ट ने उन्होंने स्कोप की दिता सी कि सारे मैटर नू इन्वेस्टिगेट करो री इन्वेस्टिगेट करो फर्दर इन्वेस्टिगेट करो क्योंकि जेडे लोग हाई कोर्ट गए सी वो लैके गए सी कि सानू ਇਹਦੇ ਚ फलाने फलाने खदशा ने ये बयान भी उत्थे रखे गए कि साडी सुनवाई नहीं सच हुई। तो हाई कोर्ट ने ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि जेड़े गलत फसाए गए हैं वो कढ़ दो जेड़े नहीं फसाए गए जेड़े फसने चाहिए जिन्हां दे खिलाफ प्रूफ है वो विच लै लो। सो सारी गल इन्वेस्टिगेट हुई उन्हां चलाना च भी किथे नहीं आया ट्रायल चलिया उहदे च भी किथे नहीं आया ये सारा काम मेरे खिलाफ कोई गल। उस तो बाद एक STF बनती है हरप्रीत सिद्धू की। हुण कानून का पहला सफा की कहता कि कोई रिश्तेदार किसी रिश्तेदार की इंक्वायरी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जे बनती है वो हक च कर दूँ जे नहीं बनती तो उल्ट कर दूँ यही हो। मगर उन्होंने कीती कि उन्होंने दस्या कि साडे परिवारां दा रौला की अज मैं दस के आया सारी गल फिर दस दूँ थोनू। उस तो बाद क्योंकि इस SIT ने हाई कोर्ट अगे सच रखना है पंजाब सरकार ने जिहड़ी ओदी रिपोर्ट है ADGP दी वो सुपरसीड हुई। उस तो बाद एक रिपोर्ट आई जिहड़े सीनियर मोस्ट अफसर दी आई DGP दी और उस वेले दे होम सैकटरी साहब दी वो रिपोर्ट भी तुसी रिकॉर्ड ते लियाओ क्योंकि जे सारा कुछ रिकॉर्ड ते आऊ तो फिर सच अपने आप सामने आ जू। क्योंकि जो ये काम कर रहे हैं मतलब कि इन्हां दे जिहड़े सीनियर अफसर ने हाई कोर्ट मॉनिटर्ड काम कीता जां रिपोर्टां दित्तियां की उत्ते भरोसा नहीं। और तुसी ED दे बयानां दी गल करदे हो ED आप एक इंडिपेंडेंट अदारा उन्होंने आप दी इन्वेस्टिगेशन की और जेड़े बंदे दे IO की गल करते उहदा चार्जशीट हो गया फॉर करप्शन वो तो वड्डी गल आ वो भी विचार अधीन लियाओ। और उसके बाद ED ने आप दी स्टेटस रिपोर्ट AG मसीह साहब की बेंच अगे दी है
ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ SIT ਸਿਆਸੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਹੀ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਊਗੀ, ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਡਿਸਪਿਊਟੇਬਲ ਫੈਕਟਸ ਨੇ, ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਛੁਪੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀਆਂ ਫੁੱਲੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਸਨ ਕਿ ਜੋ ਆਰਡਰ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ? ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਜਾ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ DGP ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕੇਪੇਬਲ, UPSC ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਟ ਸਮਝਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲਾਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ DGP ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਸਟਡ ਨੇਮ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਪੈਨਲ 'ਚ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਜੋ ਕੁਝ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਫੁੱਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀਰਾ MLA ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ CM ਦੱਸੇ ਕਿ ਆ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪਰਚਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਲ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਕਾਰਡਸ ਔਰ ਸਾਰੇ CCTV ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਡ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਲਿਆਓ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਭਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ, ਮੈਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਸਰ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਦਿੱਲੀ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਜੇ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਮਾਡਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਪੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਿਆਣਾ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆ। ਇੱਕ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ 15-20 ਲੱਖ ਖਰਚਣਾ ਵੀ ਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਦਾ ਖਟਾਰਾ ਮਾਡਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਕਰੀ ਮਾਡਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਮਾਡਲ, ਇਹ ਵੀ ਨਟਵਰ ਲਾਲ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸਮਝਿਓ, ਇਹ ਅਸਲੀ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਾਡਲ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਆਪਣੇ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਡਲ ਆਪ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੀ ਸਮਝੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਸਿਰਫ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ। ਕੀ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ 2.5 ਸਾਲ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੱਢ ਲਿਓ। ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਐਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ 0 ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਪਾਵਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮਹਿਕਮਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਜੇ ਮਾਡਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਇਹ ਖਟਾਰਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਫੇਲ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਬੱਕਰੀ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ।